హాయ్ గైస్, ఐఎమ్ మహేందర్. ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ లినక్స్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. కొంచెం ఆ, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ కమింగ్ టు టాపిక్, లినక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. It is also used as it is also known as a kernel version. Mainly operating system. Linux లో mainly operating system. Operating system ఏంటి అంటే um, it is used is a component which is acts as a interface between user and hardware components. ఎలా చెప్పాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ కంప్యూటర్కి మనం మన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అనేది బైనరీ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ 0 and 1. డైరెక్ట్ మనం కంప్యూటర్ తోటి మాట్లాడలేము. సో కంప్యూటర్ తోటి మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వాడతాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వాడతాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూజర్. యూజర్ విల్ కమ్యూనికేట్ మనకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది హార్డ్వేర్కి బైనరీ లాంగ్వేజ్లో పంపిస్తుంది. With the help of operating system which is acts as an interface between these two user and hardware components. Okay, ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ లినక్స్లో కంప్లీట్ వీ హ్యావ్ మ్యాక్ ఓఎస్, విండోస్, లినక్స్, ఇలా చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ కమింగ్ టు లినక్స్, కంపేర్ టు మిగతా మ్యాక్ ఓఎస్, విండోస్, లినక్స్ అనేది హై సెక్యూరిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ వెరీ security, comparing with both Windows and Mac OS. And there are different types of commands in Linux, which is I will write here. Uh, Types of commands. Types of commands low. First one, system commands. System commands. The second one is hardware commands, which is very important. And third one is file commands. Fourth one is permission, which we need a permission in Linux, so permission commands. And permission commands, user commands. We have also user commands. After user we have search commands. Switch commands after software commands. These are the types of Linux commands in our Linux concepts, which is system commands, hardware commands, file commands, permission commands, user commands, search commands, software commands. I will explain all these commands, all these types of commands in this video, um, by making each how system commands will work, how hardware commands will work, how file commands will work. I will explain all this with the help of I will take one um, AWS EC2 server. With the help of that, from that server, uh, um, I will explain these commands. Okay. And coming to AWS console, we will create one EC2 instance. Here we need to launch an instance.
name is Linux commands. Linux commands. Okay. Operating system. Amazon is okay for Amazon operating system is okay. And take kernel 5.210 SSD volume. Okay, T2 micro, it is free tier eligible. Please choose this one. And already I have a key pair web server. Network security groups anywhere is allowed, no problem. 8 GB SSD is okay. Okay, we need to launch an instance. Okay, our instance is launched. We need to check ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది రన్నింగ్లోకి వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఓకే, instance running. We need to connect. మీరు పుట్టి ద్వారా ఎలా అయినా ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈజీ ఉంటుందని ఇన్స్టెన్స్ AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఓకే, ఓకే, ప్రజెంట్ మనం ఏ యూజర్లో ఉన్నాం అది తెలుసుకోవాలంటే ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, మనం ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నామో తెలుసుకోవడానికి ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అండ్ మెయిన్లీ లినక్స్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ అండి, ప్రతిదీ స్మాల్ క్యాపిటల్స్లోనే ఎంటర్ చేయాలి ఇందులో ఈ లినక్స్లో. ఇప్పుడు మనం EC2 యూజర్లో ఉన్నాం. EC2 యూజర్ నుండి రూట్ యూజర్కి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఏం లేదు, sudo space -i. see here we can see మనం రూట్ యూజర్లోకి వచ్చేసాం. మళ్ళీ ఒకవేళ మనం EC2 యూజర్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎగ్జిట్ సింప్లీ. see here we can EC2 యూజర్. ఓకే, రూట్ యూజర్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకో ఆప్షన్స్ కూడా ఉంది, sudo su -. రూట్ యూజర్కి వచ్చేసాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇదంతా ఇలా ఇలా ఇవన్నీ కమెంట్స్ మొత్తం క్లియర్ చేయాలి అని అంటే క్లియర్ అని ఎంటర్ చేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది. అలా కాదు, మీకు షార్ట్కట్లో కావాలంటే Ctrl+L. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిస్టమ్ కమాండ్స్. సిస్టమ్ కమాండ్స్ మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నామో తెలుసుకోవాలి అని అంటే సిస్టమ్ కమాండ్స్లో మన ఫస్ట్ టాపిక్ మెయిన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్లో సిస్టమ్ కమాండ్స్. సిస్టమ్ కమాండ్స్లో ఫస్ట్ మనం ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాం, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నామో తెలుసుకోవాలని అంటే యూనేమ్. లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నామని వచ్చింది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏ కెర్నెల్ వర్షన్ వాడుతున్నాం మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో, యూనేమ్ స్పేస్ -r. సి కెర్నెల్ వర్షన్ 5.10. ఇందాక మనం తీసుకున్నాం కదా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు కెర్నెల్ వర్షన్ 5.10 అని చెప్పాను కదా, సో ఇది కెర్నెల్ వర్షన్ 5.10. ఇలా కాదు, కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అని అంటే యూనేమ్ స్పేస్ -a. -a మీన్స్ ఆల్. సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అండ్ ఇది కెర్నెల్ వర్షన్, ఇది ఏ టైంకి స్టార్ట్ అయింది, డేట్, టైం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ హియర్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు మన సర్వర్ నేమ్ తెలుసుకోవాలి, మన ప్రజెంట్ సర్వర్ నేమ్ ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి అని అంటే హోస్ట్ నేమ్. సారీ, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పించాను. హోస్ట్ నేమ్ సి IP ఇంటర్నల్. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇది IP 172.3.1.2.2.4.3, IP 172.3.1.2.2.4.3. ఇక్కడ చూసారుగా IP 172.3.1.2.2.4.3.
సో ఇలా మన సర్వర్ డీటెయిల్స్, మన సర్వర్ ఐపీ నేమ్ అలా తెలుసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కమాండ్స్ విచ్ ఇస్ హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం హోస్ట్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలంటే అది కమాండ్ హోస్ట్ నేమ్ ctl. హోస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి సెట్ హైఫెన్ హోస్ట్ నేమ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్లో మనకు నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా లినక్స్ కమాండ్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, ఎగ్జిట్ అయి మళ్ళీ రూట్ యూజర్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఇందాక హోస్ట్ నేమ్ అనేది 172.3.1.2.2.43 ఉంది. ఇప్పుడు నేను హోస్ట్ నేమ్ అనేది లినక్స్ కమాండ్స్కి చేంజ్ చేశాను. సో చేంజ్ చేశాక ఏమైంది, root@linux commands ఇలా చేంజ్ అయింది. ఓకే, నాకు ఇది నచ్చలేదు, నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తా అనుకుంటే మాత్రం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఏముంది, నాకు ప్రీవియస్ హోస్ట్ నేమే కావాలి అనుకుంటే హోస్ట్ నేమ్ ctl సెట్ హైఫెన్ హోస్ట్ నేమ్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ కంట్రోల్ బ్రాకెట్స్లో సేమ్ ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అంతే, బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయి ఇక్కడ మనం EC2 యూజర్లో ఇక్కడ చేంజ్ అయింది, చూసారా అలా. రూట్ యూజర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ ఉంది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం EC2 సర్వర్స్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి పబ్లిక్ ఐపీస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కదా. సో ఆ ప్రైవేట్ ఐపీ కనుక్కోవాలంటే ఏం లేదు, ఐపీ స్పేస్ ADDR. ఇక్కడ ఐనెట్ అనేది మన ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇదంతా ఇది నెట్వర్కింగ్లో తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ మెయిన్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఒకవేళ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే మన సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవాలంటే ఐపీ అడ్రస్, ఆర్ ఎల్స్ దీనికి ఆల్టర్నేట్ కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవడానికి ifconfig ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఐనెట్ ఇక్కడ మనకు ఆ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది. అండ్ ఇది కూడా నచ్చలేదు మీకు, ఇంకా వేరే రకంగా కావాలి అని అనుకుంటే ఐపీ రౌట్, ఇలా కూడా మనం ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది. ఓకే, ఇది 132. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్స్ వచ్చేసి ఈరోజు డేట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి. సో డేట్ వచ్చేసిందా, ట్యూస్డే April 29. టైమ్ ఇది యూటీసీ అనేది మన ఇండియా టైం జోన్ కాదు. సో ఇప్పుడు మనకి ఇండియా టైం జోన్ కావాలి అని అంటే టైం సెట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా, టైం డేట్ ctl సెట్ హైఫన్ టైం జోన్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అలా అయితేనే మన ఏషియా కోల్కతా అనే ఉంటుంది, అందులో మనం టైం జోన్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఏషియా /కోల్కతా. గుర్తుంచుకోండి, టైం జోన్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి, కే అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి. అలా అయితేనే వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సెట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డేట్ ఎంటర్ చేసాం, చూడండి 16 ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం జోన్ 2025 యూటీసీ నుంచి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం జోన్కి మారిపోయింది. ఓకే, అండ్ మనకు క్యాలెండర్ కావాలి. క్యాలెండర్ తెలుసుకోవాలంటే అంతే, April 2025 క్యాలెండర్, ఈ మంత్ క్యాలెండర్ వచ్చింది. ఒకవేళ నాకు ఈ మంత్ వద్దు, ఈ ఇయర్ కంప్లీట్ క్యాలెండర్ కావాలి అని అనుకుంటే జస్ట్ CAL ఇయర్ ఎంటర్ చేయాలి. చూడండి
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ కంప్లీట్ జాన్ టు డిసెంబర్. ఈ ఇయర్ మొత్తం క్యాలెండర్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇది బేసికే, బట్ ఇది మెయిన్లీ దేనికి యూజ్ అవుద్ది అంటే స్క్రిప్టింగ్లో స్క్రిప్టింగ్లో బాగా యూజ్ అవుద్ది. అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు డేట్ ప్లస్ డి ఇది ఇస్తే డేట్ ఎంటర్ అవుద్ది. ఈరోజు డేట్ 29. ఓకే, డేట్ ప్లస్ బ్రాకెట్స్లో స్మాల్ ఎమ్ ఇస్తే మంత్ వస్తుంది. మంత్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడాలంటే డేట్ ప్లస్ బ్రాకెట్స్ డబుల్ కోట్స్లో ఇయర్ స్మాల్ వై. సారీ, పర్సంటేజ్ మర్చిపోయాను. డేట్ ప్లస్ డబుల్ కోట్స్లో పర్సంటేజ్ ఎమ్. చూడండి, ఇది మంత్ ఏప్రిల్, సో ఏప్రిల్ మంత్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం. వై స్మాల్ వై. ఇయర్ చూడాలంటే 2025 ఇయర్ కాబట్టి 25 వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ డి కూడా ఉంటుంది డేట్ చూడాలంటే. అదేలా అంటే పర్సంటేజ్ డి. కంప్లీట్ మన డేట్ వస్తుంది క్యాపిటల్ డి ఇస్తే. అండ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్తే హవర్స్ కూడా చూడొచ్చు మనం. సో 16 hours 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మినిట్స్ కూడా చూడొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎమ్, క్యాపిటల్ ఎమ్ ద్వారా మినిట్స్ చూస్తాం. సో 16 hours 37 minutes అంటే 4:37 అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 4:37. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్స్ కూడా కావాలి అని అంటే క్యాపిటల్ ఎస్. $41 seconds. అండ్ డేట్ అనేది వేరే ఫార్మేట్లో కూడా కావాలి అనుకుంటే డేట్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ ఎఫ్. ఇది ఫార్మాట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇందాక క్యాపిటల్ డి ఇస్తే ఇలా వస్తుంది, ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. అండ్ క్యాపిటల్ ఇస్తే ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, తర్వాత మంత్, తర్వాత డే, అట్లా డేట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఇంకా డేట్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ మనం డేస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఈరోజు ఏం డే? ట్యూస్డే. సో ట్యూస్డే ప్రింట్ అయింది. క్యాపిటల్ ఏ ద్వారా మనం డే కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మంత్, ఏ మంత్? ఇప్పుడు డిసెంబర్ మంత్, జనవరి మంత్, ఏప్రిల్ మంత్ మనకు ఈ ఇందులో ఎలా రావాలి అని అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బి. డేట్ ప్లస్ క్యాపిటల్ బి. చూడండి ఏప్రిల్. ఓకే, సో డి అనేది డేట్, స్మాల్ ఎం అనేది మంత్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుద్ది. స్మాల్ వై అనేది ఇయర్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుద్ది. స్మాల్ డి అనేది డేట్, కంప్లీట్ డేట్ మన విత్ డేట్ ప్రింట్ అవుద్ది. క్యాపిటల్ హెచ్ అనేది హవర్స్, క్యాపిటల్ ఎం అనేది మినిట్స్, క్యాపిటల్ ఎస్ అనేది సెకండ్స్, క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది డేట్ బట్ ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ ఏ అనేది మండేనా, ట్యూస్డేనా, వెన్స్డేనా, ఆ ప్రజెంట్ డే మనం ఏ రోజైతే లినక్స్లో ఇది ప్రింట్ చేస్తామో ఆ డే ప్రింట్ అవుద్ది. ఈ క్యాపిటల్ బి అనేది ఆ మంత్ ప్రింట్ అవుద్ది. ఏ మంత్లో మనం ఇది ఎంటర్ చేస్తే ఆ మంత్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది సిస్టమ్ కమాండ్స్.
ఇంకా బేసిక్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్తాను. లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ అని ఉంటుంది. ప్రాసెసర్స్ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ రన్ అవుతున్నాయో తెలుసుకోవాలంటే పిఎస్. చూడండి ఇక్కడ ఇన్ని సూడో, బ్యాష్, పిఎస్ ఇవన్నీ ప్రాసెసర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో ఈ మెయిన్లీ ప్రాసెసర్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను సింగిల్ సర్వర్ కాబట్టి ఇందులో అంత వర్క్ లోడ్ ఏం లేదు కాబట్టి ప్రాసెసర్ అనేది 3 ఉన్నాయి. బట్ కమింగ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మన ఎంఎన్సీలో ఎందులో మనం వర్క్ చేస్తుండగా అందులో మాత్రం ఈ ప్రాసెసర్స్ అనేది చాలా రన్ అవుతుంటాయి. సో ఆ ప్రాసెసర్స్ అనేది కంప్లీట్ డేటా ఓవర్లోడ్ అయిపోయేసరికి కొన్ని ప్రాసెసర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రాసెసర్స్ కిల్ చేస్తే న్యూ ప్రాసెసర్స్కి డేటా అనేది ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది. సో అది ఎలా కిల్ చేయాలంటే కిల్ -9 పిఐడి, ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఐడి అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము ఒకవేళ ఇందులో స్టోరేజ్ నిండిపోయింది, ఇది క్లియర్ చేయాలి అని అంటే 3798. చూడండి 3798 అనేది కిల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ లేదు, 3798 అనేది లేదు, చూసారా ఇలా. అండ్ ఈ సర్వర్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఇందాకనే విత్ ఇన్ ఒక 10-15-20 మినిట్స్ ముందు నేను ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేశాను. సో ఈ సర్వర్ ఎప్పటి నుంచి రన్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలని అంటే అప్ టైం. చూడండి నేను 15 మినిట్స్ ముందు లాంచ్ చేశాను కదా, అప్ 50 మినిట్స్ నేను ఒక్కనే యూజర్, యావరేజ్ అనేది లోడ్ యావరేజ్ అనేది నేను ఇందులో లోడ్ పెట్టలేను కాబట్టి సో 0. ఓకే, ఇంకో కమాండ్ కూడా ఉంది అప్ టైంలో, అప్ టైం -s అండ్ కంప్లీట్ మనకు ఏ రోజు అండ్ విత్ టైమ్ కంప్లీట్ ఎస్ అనేది అప్ టైం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా ఉంది అప్ టైం -p, అదే ఓన్లీ మనకు ఎన్ని నిమిషాల నుంచి ఈ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే అప్ టైం -p, విత్ డేట్ అండ్ టైం విత్ సెకండ్స్ కావాలంటేనేమో ఇది అప్ టైం, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటేనేమో అప్ టైం అంతే. ఓకే, అండ్ మనం ఏ యూజరో తెలుసుకోవాలంటే హూ యామ్ ఐ, ఎవరు నేను, EC2 యూజర్. ఇప్పుడు నేను రూట్ యూజర్కి వెళ్తా, చూడా -i, ఇక్కడ నేను హూ యామ్ ఐ ఇచ్చాను అనుకోండి, రూట్ యూజర్ వస్తుంది. చూడండి రూట్, ఇందాక EC2 యూజర్లో ఉన్నప్పుడు హూ యామ్ ఐ ఇస్తే EC2 యూజర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను రూట్ యూజర్కి వచ్చేసా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూడో స్పేస్ -i, రూట్ యూజర్కి వచ్చి హూ యామ్ ఐ ఎంటర్ చేస్తే ఇది రూట్ యూజర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది సిస్టమ్ కమాండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కమాండ్స్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ కమాండ్స్.